बेअदबी मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ। डेरा प्रेमियों ने बदले की कार्रवाई के तहत की गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी। डेरा मुखी के अपमान के बदले च की गई कार्रवाई। नवीं एसआईटी ने अपनी जांच के वक्-वक् डेरा प्रेमियों की भूमिका भी किया उजागर। एक दे एक्शन प्लान का दिता ब्यौरा। डेरा प्रेमियों की गिरफ्तारी को दस्या सर्जिकल स्ट्राइक। कलेश के विचाले पंजाब कैबिनेट की हुई मीटिंग। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने वजीरां दे नाल कीती गलबात। पर 1 घंटे तो भी घट समय तक चली बैठक। मलेरकोटला नूं 23वें जिले वजों दी गई रस्मी प्रवानगी। कांग्रेस की खाना जंगी के विचाले अपने विधायकों को खुश करने लगी कैप्टन सरकार। विधायक फतेहजंग सिंह बाजवा ते राकेश पांडे के बेटे को सरकारी नौकरी देने की की गई तैयारी। विधायकों के बेटियां नूं नौकरी देने की चर्चा विचाले राजकुमार वेरका ने मुख्यमंत्री नूं लिखी चिट्ठी। दलितों के लिए मंगियां 30,000 नौकरियां। पंजाब कांग्रेस के कलेश नूं निबेड़न के लिए कांग्रेस का मैराथन मंथन जारी। तीजे दिन भी दिल्ली हाईकमान की कमेटी की बैठक जारी। कई विधायक पहुंचे। शाम नूं प्रताप बाजवा भी रखेंगे अपना पक्ष। अमृतसर च विधायक नवजोत सिंह सिद्धू की गुमशुदगी के लगे पोस्टर। लभण वाले नूं 50,000 का इनाम देने का किया गया ऐलान। एक एनजीओ ने लगाए ने पोस्टर। टोहाणा दे विच अज फिर एमएलए दविंदर बबली के खिलाफ इकट्ठे हुए किसान। पक्का मोर्चा लगाने की तैयारी। किसानों ने कहा गाली गलोच करने लई मुआफी मंगे विधायक। कल विधायक ने किसानों नाल कीती सी गाली गलोच। चंडीगढ़ के कोरोना काल के पुलिस वालों की मस्ती। शराब वाले गाने ते झूमे पुलिस मुलाजम। एक कार च सवार सन 5 पुलिस मुलाजम। किसी के मुंह ते नहीं सी मास्क। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल कैबिनेट बैठक की। 1 घंटे तो भी घट समय के कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो चुकी है। पंजाब कैबिनेट की जो अहम मीटिंग सदी गई सी कांग्रेस के अंदर छिड़ी खाना चंगी के विचाले ते करीब 40 तो 45 मिनट पूरी मीटिंग चली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अगवाई की। कलेश के विचाले मुख्यमंत्री ने एक कैबिनेट मीटिंग सदी सी। मलेरकोटला नूं जिला बनाउण दा जिहड़ा ऐलान है और रस्मी तौर पर जिहड़ा ऐलान है प्रवानगी है वो दे दी गई है। 3 सब डिवीजनों मलेरकोटला के नाल जुड़िया जाएगा। मलेरकोटला सने अहमदगढ़ ते अमरगढ़ सब डिवीजन भी हुण मलेरकोटला जिले दे विच ही होणगे। 192 पिंड होणगे। 62 पटवार सर्कल ते 6 कानूगो सर्कल भी मलेरकोटला जिले दे विच होणगे। मुख्यमंत्री ने नवे जिले के 12 विभागों के लिए असामियां नूं भी मंजूरी दे दी है। तो मलेरकोटले दे विच नवा जिला पहला ही ऐलान कर दिता गया सी सरकार दे वल्लों ते उस तो बाद हुण तुहानूं दस दईए कि रस्मी तौर पर कैबिनेट की जरूरी होंगी है मंजूरी। तो प्रवानगी दे दी गई है। रुख करते हैं पंकज कपाही साडे सहयोगी साडे नाल जुड़ रहे हैं। पंकज की कोई तुहाडे कोल जानकारी कैबिनेट मीटिंग नूं लैके? बिल्कुल गौरव, 2 अहम फैसले जिहड़े अज दी कैबिनेट दे विच लिते गए ने, जिस दे विच सब तो अहम फैसला मलेरकोटला नूं जो 14 मई नूं सौगात दित्ती सी ते मौके ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सौगात दित्ती सीगी, जिला बनाउण दा ऐलान कीता सी। उस तो बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका विरोध किया। बीजेपी के कई सारे लीडरां ने इसका विरोध किया, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज कैबिनेट दे विच इसनूं झंडी दे दी और इस दे विच साफ तौर पर 192 पिंड जिहड़े ने वो इसका हिस्सा बनणगे। तां मलेरकोटला के लोगों की अज सौगात भरी जिहड़ा वा वो दिन निकल के सामने आया, क्योंकि कैबिनेट वालों जिहड़ी हुण मंजूरी मिल गई है। यानी कि मलेरकोटला ऑफिशियल तौर पर 23वां पंजाब का जिला जिहड़ा वा वो हुण बन चुक्या वा। गौरव, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ 40-45 ਮਿੰਟ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। पंकज, बिल्कुल गौरव, क्योंकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली भी जाना वै और दिल्ली जिस तरीके नाल घमासान मचा होया वै, जिस तरीके नाल असीं देख रहे हैं कि कई सारे मंत्री ही कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध कर रहे हैं। खिलाफत मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कारगुजारी नूं लैके कई सारे मंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं और इस वजह करके अज वो माहौल नहीं सीगा
ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੌਗਾਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਣ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, 192 ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘਮਸਾਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਅਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘਮਸਾਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਖੈਰ, ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਆਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਪਾਂਡੇ, ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 1987 ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹ ਭੜਕ ਗਏ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ऐसी कोई बात नहीं और बाजवा परिवार अपने बाप की कोई कीमत, उसका मूल कुछ नहीं, कोई तोड़ नहीं। हमने अपने देश के लिए शहादत दी है, अपनी पार्टी के लिए शहादत दी है। हमारे फादर 87 में शहीद हुए थे पार्टी और अपने देश के लिए। सो ये जो बातें हैं ना, ये वक्ती तौर पे ऐसे शगुफे निकाले जाते हैं, ऐसी कोई बात। ਤਾਂ ਸ਼ਗੂਫੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਜੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਨਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਤੇ। रो रहे हैं, BC बच्चे रो रहे हैं, पंजाब के नौजवान बच्चे रो रहे हैं, पर नौकरी मुख्यमंत्री MLA ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ DSP ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਜ਼ਟਡ ਪੋਸਟ ਦਿਓਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਾ ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ MLA ਆ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਰਸ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਸ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਤਾ ਬਚੀ ਰਵੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਮੁਖਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ MLA ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ इस पे लिख देता है कि ये नहीं बन सकते, कानूनन नहीं बन सकते। मुझे नहीं पता बिट्टू के भाई के समय लिखा था कि नहीं, अब लिख दिया है होम डिपार्टमेंट ने भी और इस डिपार्टमेंट ने भी। कितनी की मजबूरी होगी सरकार दी या मुख्यमंत्री दी कि ये नौकरियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, क्योंकि एक पासे नौजवान नौकरियां ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰ? वो नहीं, तीजी पहले भी देती है और अगर कोई हाई कोर्ट से चला जाएगा तो ये रद्द होणगीਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਔਰ ਕਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ATM ਵਰਗਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਲਈਓ ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MP ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ MLA ਨੂੰ ਗਠਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 MLA ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਚੀ ਤਰਥੱਲੀ ਦੀ। ਜਿਹਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਆਗੂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਥਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਥਨ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। 2022 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ, ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੀ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ 107 51 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ 23 24 ਬਣਦੀ ਆ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 9 ਚਲਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 10ਵਾਂ ਚਲਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਐਸਸੀਟੀ ਬਣੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 2022 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਬਿਠਾ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਹਾਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਔਰ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋ, ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ, ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੰਜੀ ਢਾ ਕੇ ਪਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਏ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਲਵਾਏ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਏ ਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਏ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੀ ਅਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਆਤੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ? 6:30 ਵਜੇ ਜੀ 7 ਪੌਣੇ 7 ਆਏ ਸੀ, 40-50 ਜਣੇ, ਆ 10-12 ਹਾਂਡੇ ਸੀ, 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਜੂ ਹਾਂ, ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਰ ਉਤਾਰ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।